गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्तिभिः सीदसादनम्।
सुत हनुमान जी महाराज की जय। आद्या शक्ति श्री अम्बे मात की जय। मोमाई मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती मेरी जाओ श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। श्री जाओ श्याम मारा अंतर यारा। जाओ श्याम मारा अंतर यारा। श्री जाओ श्याम मारा अंतर यारा। जाओ श्याम मारा अंतर यारा। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ राम। आए बाजू बंद सोहे भगवान। माए बाजू मन सोहे भगवान। आए बाजू बंद सोहे भगवान। माए बाजू मन सोहे भगवान। सोनानी चाकड़िए आया श्री कृष्ण। सोनानी चाकड़िए आया श्री कृष्ण। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। देवा बलभद्रवीर। संगे सोहे छेवा बलभद्रवीर। संग सोहे देवा बलभद्रवीर। उतारो आरती मेरी जाओ राम। उतारो आरती मेरी जाओ राम। श्री जाओ श्याम मारा अंतर यारा। जाओ श्याम मारा अंतर यारा। पापे संकट वालो भक्तो ना श्याम। 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 दर्शन अपेक्षे योला शंकर न श्याम। अरे दर्शन अपेक्षे योला शंकर न श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ श्याम। उतारो आरती मेरी जाओ राम। श्री जाओ श्याम मारा अंतर यारा। जाओ श्याम मारा अंतर यारा। उतारो आरती मेरी जाओ राम। उतारो आरती मेरी जाओ राम। मेरी जाओ श्याम मारा अंतर यारा। मेरी जाओ श्याम मारा अंतर यारा। कपूर गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा
बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा जिहमे प्रिकस्वा मृतमेत देवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विग्रह कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार विततीत्र मूर्ति प्रत्यान्तिक मोहदानन गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो धर्माधवेति गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योग्यं पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति इह हे सदैव गजमुन्दराणि नामानि कृष्ण जयमानराणि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो अरज के निवासी नंदलाल मेरो है आरती के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो ભગવાનની કૃપાથી મારા પરમાત્મા એવા કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપાથી પરમાત્મા શ્રી રામની કૃપાથી એવા વિશ્વના નાથ એવા પરમાત્મા શિવની કૃપાથી અને માં ભવાનીની કૃપાથી કથાની અંદર આજે ત્રીજો છઠ્ઠો દિવસ ભગવાનની કૃપાથી કથાના છઠ્ઠા દિવસે પરિશ્ચિત રાજાને 7 દિવસમાં મોક્ષ મળ્યો. આપણે 700 વખત કથા સાંભળી તો ભડના દીકરા એમ બેઠા છે. વિચાર તો કરો, કઈ અસર જ નથી. કેમ? કાર્મિક પથ્થર હોય ને માતાઓ મારા ભાઈઓ, એને તમે દરિયામાં નાખો તો ભલે, નદીમાં નાખો તો ભલે અને સરોવરમાં નાખો તો ભલે, એ કાર્મિક પથ્થર કોઈ દી પલળે ન પલળે. બારે કાઢો એટલે એવા ને એવા. ક્યાંય ગયા તો ક્યાંય નહીં, અહીંયા જ છે અમે તો પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસમાં મોક્ષ મળી ગયો. પણ પરીક્ષિત રાજાને શું કામ મોક્ષ મળી ગયો, એનું કારણ શું હતું એ હજી સુધી તમને ખબર નથી. એ કાલે વાત. તમે રાહ જોઈને બેહો તો ખરા. મને ખબર છે તમારી આગળ કોઈના પ્રશ્નના જવાબ નથી, એ પણ મને ખબર છે. કાલે વાત. તો 7 દિવસમાં જે જીવને મોક્ષ મળે તો એ જીવ કેવો કહેવાય? વિચાર કરી લેજો કે 7 જ દિવસમાં પરિસ્થિત રાજાને મોક્ષ મળી ગયો.
અને માણાને જીવનભર કથા સાંભળે તો એમને કોઈ અસર જ નથી થતી. એટલે તો આ વારી વખતે કથાઓના આયોજન થાય છે. કથાનું આયોજન થાય છે એનું કારણ એ છે કે માણસ ભૂલી જાય છે તરત. આ 7 દિવસનો આ માહોલ છે કથાનો, એટલે તમને કથા યાદ છે, પણ પાછી ઈ કથા યાદ નથી. કાલ કઈ જગ્યાએ કથા છોડી છે આપણને બતાવો, એક બતાવો. નકર મારા ભાઈ બતાવી દેશે, મને વિશ્વાસ છે. નથી યાદ, મને ખબર છે. તમને ભાઈઓને ખબર છે ક્યાં મૂકી છે કથા? ખબર છે? ગોવર્ધન પર્વત, બરાબર. અને એ ઉપરાંત ની ખબર છે તમને? ગોવર્ધન પર્વત ભગવાને ઉપાડ્યો, પછી આખા ગોકુળની રક્ષા કરી મારા ભગવાને. આખા ગોકુળની રક્ષા કરી, પછી ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો. એ વાત તમે સાંભળી હતી કે ભગવાને ઇન્દ્ર વરસાદ અતિ વરસાવ્યો કે ગોકુળ આખું તણાવા લાગ્યું, બધી જીવ જંતુ તણાવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાને ગોવર્ધન ઉપાડી અને ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો. અને ત્યારે ઇન્દ્રએ પાછી ભગવાન આગળ ક્ષમા માંગી. યાદ છે તમને? શું ક્ષમા માંગી? નથી યાદ. પછી ઇન્દ્રને એમ થઈ ગયું કે આ તો વિશ્વનો નાથ છે, આની આગળ મારું કાંઈ નહીં હાલે. ત્યારે કીધું ક્ષમા માંગલી ઇન્દ્રને માંગા યહી વરદાન, નારાયણ રખિયો સદા, નર અર્જુન કા ખ્યાલ, નર અર્જુન કા ખ્યાલ. કે એને ક્ષમા માંગી ભગવાન પાસે ઇન્દ્ર રાજાએ, કારણ કે ઇન્દ્રનો પુત્ર અર્જુન છે. એટલે કીધું ક્ષમા માંગલી ઇન્દ્રને માગા યહી વરદાન, નારાયણ રખ્યો સદા, નર અર્જુન કા ખ્યાલ. કે પ્રભુ ઈ મારો પુત્ર છે, તમે નર અર્જુન નું ખ્યાલ રાખજો, અર્જુન નું ખ્યાલ રાખજો. આવું વરદાન પણ માંગ્યું એને ભગવાન પાસે. ત્યારે ભગવાને માફી માંગી ઇન્દ્રની પાસે, ભગવાન પાસે માફી માંગી લીધી ઇન્દ્રએ. અને ભગવાને વરદાન આપ્યું કે જાઓ ઇન્દ્ર રાજા, તમે હું નર અર્જુનનું સદાને માટે ધ્યાન રાખીશ. એટલે અર્જુનનું ધ્યાન મારા ભગવાને રાખ્યું છે, એટલે સારથી બનીને રથ હલાવ્યો. વિશ્વનો નાથ છે તો છતાં સારથી બની. પણ ભગવાન કેવું પ્રેમના દોરે બંધાવજો. તમારે મહેલ છે તો મારે લેવા દેવા નથી, તમારે કેટલી ફેક્ટરી છે તો મારે લેવા દેવા નથી. मारे तो केवल प्रेम ही नाता है, प्रेम ही परमात्मा છે. મારે પ્રેમની હારે લેવા દેવા છે. તમે કેવી જાતના છો એ મારે લેવા દેવા નથી. તમે શું કામ કરો છો એ પણ જાણતા નથી. એક વખતના સમય છે, એક ભગત હતા અને મચ્છીમાર હતા. અને નારદજી નીકળ્યા. એ કે પ્રભુ તમારા ભગત કેટલા? એ કે મારા ભગત દુનિયામાં જ્યાં જો અહીંયા મારા ભગત હશે. પણ કે પ્રભુ એક તમારા ભગત તો મને બતાવો. ભગવાન કે તાર જોવો છે મારા ભગત? કે હા, હાલો બતાવો. એમાં તમે જાઓ આ શેરીમાં સીધે સીધે વહી જાવ નારદજી, હું અહીં બેઠા છું. એક માછીમાર માછલાનો મોટો ઢગલો કરીને બેઠો બેઠો ભગવાનનું નામ લે, વાસુદેવાય નમઃ, વાસુદેવાય નમઃ, વાસુદેવાય નમઃ. નારદજીએ જોયું કે આને આટલા બધા માછલા મારી ઢગલા કર્યા, એની ઉપર બેઠા બેઠા વાસુદેવાય નમઃ, વાસુદેવાય નમઃ. એ પ્રભુ આ પાપી છે કે ભક્ત છે મને કઈ નક્કી નથી થતું. ભગવાન કહે તમને એમાં કઈ સમજણ મળી નારદજી? બોલે બિલકુલ નહીં, કઈ નહીં. પણ એ તમારો ભગત ન હોય એટલી મને ખબર પડે છે. ભગત હોય તો આવું ન હોય. અરે નારદજી તમે ભૂલ્યા, ઈ તો એનો જીવનનો વ્યવસાય ચલાવવા માટે થઈ અને માછલા પકડે છે ને વેચે છે. બાકી તો ઈ અંદરથી મારો ભગત જ છે. એટલે તો ઈ બેઠા બેઠા એમ કે મેં તો મારું કામ. હરેક ભાઈનો એવો નિયમ હોય કે પોતાની પત્ની બાળકોનું ભરણ પોષણ કરવું એની જવાબદારીમાં આવે છે. ઈ એની જવાબદારીમાં છે એટલે ઈ કરે છે. બાકી આત્માથી તો ઈ મારા ચરણમાં આવી ગયેલો જ છે. એટલે એવું નથી કે કોઈ હલકા કામ કરતા હોય તો ભગવાન ના મળે. નહીં, રોહિદાસ ચમારને પણ ભગવાન મળ્યા છે.
અને સબરી મૈયાની વાત લઈ. સબરી મૈયા કોણ હતી? જાતની કોણ હતી બતાવો મને. ખ્યાલ છે ને? એ તો તમને ખ્યાલ જ હોય ને, એમાં હું હોય ખબર જ છે કે ભીલ જાતિની કન્યા છે, એટલું જ ખબર જ હોય. એ તો મારા છોકરાને પૂછો તો કહી દે. હા, હવે વિચાર કરો, કાલે આવશે ભાગવતના સુદામા અને માનસ ચરિત્રની સબરી, બે પાત્ર બરાબર છે. ભગવાન, આ સબરી કોણ છે તમને ખબર છે? ઈ ભીલોના રાજા સબર રાજા છે. આ સબર રાજાની કન્યા છે. સબર રાજાની કન્યા હોવાથી એનું નામ સબરી પડ્યું. સબરી પડ્યું અને ભીલો તો માંસાહારી હોય જ. સબરી યુવાન હતી, એના લગ્ન કરવાના હતા અને એના પિતા ભીલોના રાજા હતા. એટલે ઘણા બધા પશુને મગાવ્યા કે કાલે તો સબરીની જાન આવશે, મારે, હું ભીલોનો રાજા છું, મારે બધાને જમાડવા પડે ને. ઘણા પશુ પંખી લાવ્યા. સબરી રાતે બહાર નીકળ્યા, જોયું કે આટલા બધા પશુ. પિતાજીને પૂછવા લાગી, પિતાજી આટલા બધા પશુ શા માટે રાખ્યા છે? બોલે બેટા, હું ભીલોનો રાજા છું, કાલે તારી જાન આવશે, તો જાન આવે તો મારે એને જમાડવી પડે ને, હું ભીલોનો રાજા છું. સબરીનો આત્મા જાગૃત થઈ ગયો. ઓહો, તો સબરીનો આત્મા જાગૃત થઈ ગયો કે મારા કારણે આજે આટલા જીવોની હત્યા થઈ જશે. ત્યારે સબરી મધ્યરાત્રિએ ઘરની બહાર નીકળી ગયા. એના પિતાને ખબર પડી, સબર રાજાને, કે સબરી નીકળી ગયા. કેટલા દૂતોને પાછળ ખોજ કરવા મોકલ્યા. સબરી ઘણે દૂર ગયા, પાછળ એના પિતાના દૂતો હતા. સબરીને એમ થઈ ગયું કે હું પકડાઈ જઈશ તો મને ઘરે લઈ જશે, અને ઘરે લઈ જશે તો મારા લગ્ન કરશે. એટલે સબરીની ભક્તિની પહેલી કસોટી હતી કે એક મરેલી ગાયનું હાડપિંજર પડી હતું. એને એમ કે જો હું છુપાઈ નહીં જાઉં તો આ સિપાઈ મને ગોતી લેશે ને ઘરે લઈ જશે. ને એ મરેલી ગાયની અંદર, હાડકાની અંદર, હાડપિંજરમાં સબરી 3 દી રહ્યા છે. આ ભક્તિની કસોટી. સબરી મળ્યા નહીં, વયા ગયા. આ બાજુ સબરી એવું સુંદર પંપા સરોવર, જેનું નામ છે રીછમુખ પર્વત, જ્યાં પંપાપુર ગામ અને માતંગ ઋષિની કુટિયા. સબરી ત્યાં ગયા, પણ સબરી પાસે હવે બીજા કોઈ વસ્ત્ર ન હતા. જે પહેર્યા હતા ઈ જ હતા. સબરી એક પહાડની બખોલમાં રહે. ઋષિ સ્નાન કરવા જાય સવારે તો સબરી મૈયા ઈ આશ્રમને છાણથી લીપી દે, જળ લઈ આવે, પુષ્પ લઈ આવે, તુલસી લઈ આવે. આવું બધું સબરી કામ કરે. ઋષિ ઘણા વખત જોયું કે કોણ આ આશ્રમમાં સેવા કરતા હશે. એક દિવસ ઋષિ વિચાર કર્યો કે કોણ સેવા કરે છે, મારે નક્કી કરવું છે. ઋષિ સ્નાન કરવા માટે ગયા અને સબરી બખોલમાંથી બહાર નીકળી આશ્રમની સ્વચ્છતા કરવા લાગ્યા. ત્યાં તરત જ ઋષિ આવ્યા. ઋષિને જોઈ સબરી ધ્રુજી ગઈ કે મને ઋષિ શ્રાપ આપશે. માતંગ ઋષિ કે બેટા, તું કોની કન્યા છો અને આમ છુપાઈ કા માટે સેવા કરો છો? ત્યારે કીધું કે બાપજી, હું ઘરેથી આ રીતે નીકળેલી છું, મારું નામ સબરી છે અને હું આપની. ત્યારે માતંગ ઋષિએ કીધું કે બેટા, એમાં છુપાઈને સેવા કરવાનો કોઈ અર્થ નથી, જાહેરમાં સેવા કરો. જાઓ. અને માતંગ ઋષિએ સબરીને પોતાની શિષ્ય બનાવી છે. સબરી ખુશીથી ગુરુની સેવા કરે અને રહે. તો કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે સબરી પછી એક દિવસ ગુરુ કહે છે કે સબરીને કે સબરી, હવે મારે જવાનો સમય આવી ગયો છે. સબરી મૈયા રડી પડ્યા કે ગુરુજી, તમે જાશો તો જગતમાં મારું તો કોઈ છે જ નહીં. ત્યારે કીધું કે બેટા, એક દિવસ તમારા દ્વારે રામ આવશે, જાઓ, મારું વરદાન છે.
સબરી પાસે કોઈ ભગવાન પધાર્યા, ભગવાનને બેસાડવા માટે સબરી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી, ભગવાનના ચરણ ધોવા માટે કોઈ પાત્ર નથી. સબરીએ ભગવાનના બંને ચરણ હાથમાં લીધા અને આંસુથી પગ ધોયા છે. સુદામાએ ભગવાનના બંને ચરણ હાથમાં લીધા અને આંસુથી પગ ધોયા. બીન સુદામા કે પ્રભુને અસ વનસે પગ ધોયે. સબરીએ પણ પોતાના આંસુડાથી ભગવાનના પગ ધોયા છે. વિચાર કરો, એટલે ભગવાનને કોઈ જાતિ, સબરી જાતિ છે ના ભીલ છે, પણ છતાંય ભગવાને એના એઠા બોર શા માટે ખાધા? એ તમને ખ્યાલ છે કે સબરીને પ્રેમ ભગવાન માથે એટલો હતો. ભગવાન કે મારે નાતને જાતને મારે શું લેવા દેવા, એ બધું તમને હોય પૂજાવ, ઈ બધું આપણને હોય. આ જાતના છે, આ જાતના છે, આ તો આવા છે, ઈ બધું આપણને ભગવાનના દ્વારે નથી. એટલે ભગવાને માનસ ચરિત્રની ચોપાઈની અંદર લખ્યું છે, અજાતિય પાતિ કુલ ધર્મ બઢાઈ, ધન વન પરિજન ગુણ ચતુરા. હલો, જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અજાતિય પાતિ કુલ ધર્મ બઢાઈ, ધન વન પરિજન ગુણ ચતુરા.
કરશે સબરી મૈયા એ મારા ચરણ સુધી પહોંચશે. તો ભક્તિ છે એ સ્વતંત્ર છે. તમારી 71 પેઢીમાં કોઈ સંત નથી હોય, તમે થઈ શકો, કારણ કે ભક્તિ સ્વતંત્ર છે. હા, બાકી કોઈ કારીગરી શીખવી હોય, કોઈ ધંધો શીખવો હોય, એ બધા લોહીના ગુણ માગે છે. લોહીના ગુણ કોણ માગે? આ પેટી શીખવે તો એ લોહીના ગુણ માગે, આ સંગીત શીખવો હોય તો એ લોહીના ગુણ માગે. પણ જો તમારે ભક્તિ જ કરવી છે, તમારે 71 પેઢીમાં કોઈ સંત નથી હોય અને તમે સંત થઈ શકો, કારણ કે ભક્તિ સ્વતંત્ર છે. એને કોઈની હારે લેવા દેવા નથી, કેવલ એના કર્મ હારે લેવા દેવા છે. રોગ થાય, આપણા બાપ દાદાને હોય, આપણને થાય તો એમ કે વારસાગરમાં આવ્યું, પણ આ વારસાગરમાં કઈ આવતું નથી. અને એમાંય અમારી સમાજ, વિશ્વકર્મા સમાજ, જે લુહાર સમાજ, તમને ખબર હશે, જે ભાઈઓ અહીંયા બેઠા છે આપણા, એને કે આપણામાં એક સંત મૂળદાસ થઈ ગયા. ખ્યાલ હોય તો ઊંચી આંગળી કરો ભાઈ. હા, એમ સંત મૂળદાસ થઈ ગયા. આ સંત મૂળદાસ જેનું આજની તારીખમાં અમરેલીમાં આશ્રમ, હમણાં એ લોકો આવ્યા તમારી કથામાં બધા, અને ઈ કુ આજની તારીખમાં છે ત્યાં. હવે સંત મૂળદાસ જે થયા લોહલગરી બાપુના શિષ્ય છે. સંત મૂળદાસ ત્યારે કોઈ ઈ સમયમાં કોઈ દીકરીને બિચારીએ ભૂલ કરેલી, અને ત્યારે આ દીકરી રાત્રિના કુએ પડવા જાય. બાપુને ખબર પડી ગઈ કે આ દીકરી જાય છે, એટલે બાપુએ તરત જ એનો હાથ પકડી લીધો કુવામાં પડતો. બેટા, આત્મહત્યા કરવાનું કોઈ કારણ? બોલે બાપજી, મારાથી જીવાય એવું નથી. પણ વાત શું છે બેટા, મને કહેતો ખરી. બાપજી, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને મરવા જ દ્યો. પણ શું ભૂલ થઈ? કે બાપજી, મારાથી આવું થયું, મારાથી જીવાય એમ નથી. હું આજે બાળક જન્મે એને કેનું નામ આપું? ત્યારે એ આપણા સંત મૂળદાસ એમ કીધું, દીકરી મારું નામ દઈ દેજે, જા જગતમાં, હું ઈ છોકરાનો બાપ છું. આ સંતની તાકાત છે. ત્યારે દીકરીને, બાળકને જન્મ આપે છે, અને જામનગરના રાજા એવા સંત મૂળદાસના શિષ્ય ખબર પડી કે મારા ગુરુ આવા ધંધા કરે છે. મારા ગુરુ સમાજ ભેગી થઈ ઈ સમયે, અને ઈ સંત મૂળદાસને ગધેડા ઉપર બેસાડી, ખાસકડાનો હાર પહેરાવી અને બજારમાં વરઘોડો કાઢ્યો. પણ જેને જે કઈ કર્યું નથી એને તમે માન આપો તો શું, ન આપો તો શું, એનો આત્મા એને કહે છે કે આપણે કઈ પાપ કર્યું નથી. દુનિયા આને દ્રષ્ટિમાં નથી સમજાતું, એટલે આ બધું બોલે છે. ત્યારે ઘણો સમય થઈ ગયો. પછી તો ઈ જામનગરના સ્ટેટે બીજા કોઈ સાધુને ગુરુ કરી લીધા. ચાલુ સાધુ કે જેને કઈ જ્ઞાન નથી, ભક્તિ નથી, કોઈ જાતનું છે નહીં, એને ગુરુ કરીને બેહાડી દીધા ગાદી પર. ઘણો સમય થયો. એક દી સંત મૂળદાસ જામનગર પધાર્યા, અને રાજ દરબારમાં જતા હતા. રસ્તામાં બિલાડી મરેલી પડી હતી. સંત મૂળદાસે ખંભે નાખી, અને બિલાડી ના બચ્ચા રોતા હતા. બિલાડી મરી ગયેલી હતી. ખંભે નાખી મૂળદાસે ગયા જામનગર સ્ટેટમાં, અને કેવા લાગ્યા ત્યાં તો નવા બનેલા ગુરુ ને આ ચેલા બે મોજ કરે છે. ત્યારે સંત મૂળદાસે બેયના પગની વચ્ચે બિલ્લીના ઘા કરી કીધું કે આના બચ્ચા રોવે છે, અને જીવતી કરો. આના બચ્ચા રોવે છે, ભૂખ્યા છે. પણ ઈ ગુરુમાં તો એવી કોઈ તાકાત નહોતી. ઈ ગુરુમાં એવી તાકાત નહોતી જે રાજાએ બીજા નવા ગુરુ કર્યા એમાં. પછી ત્યારે સંત મૂળદાસને એમ થઈ ગયું કે આ બિલ્લીના બચ્ચા રડે છે, ભૂખ્યા છે. ત્યારે હાથમાં ગંગાજળ લઈ અભિમંત્રિત કરી
અને બિલ્લી ઉપર છાંટ્યું અને બિલ્લી જીવતી થઈ અને સીધા એના બચ્ચા પાસે ગઈ. એના બચ્ચાને આનંદ થઈ ગયો. ત્યારે રાજા ઉઠીને એના પગે પડે. એ કે મહારાજ, હવે સમય વયો ગયો. જે સમયે જે કરવાનું હોય ને એ જ કરવાનું હોય. હવે તો તમારો સમય વયો ગયો. આ સમય નહીં, જાઓ. બોલે બાપજી, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પણ સંત છે ને હૃદયના કોમલ છે. સંત હૃદય અતિ કોમલ. સંતનું હૃદય તમારી માથે ક્રોધિત થઈ જાય ઈ જ મીટે. અગ્નિ છે સંત છે પણ ઈ જ મીટે શીતળતા તમને આપી દે છે. સમજી લ્યો. એટલે તો કીધું ને શાસ્ત્રમાં, સંત મિલન કો જાઈએ તજી માન મોહ અભિમાન, પાવ તો આગે ધરી કોટી યજ્ઞ સમાન હોય. અને संत न होते इस संसार में जलजट सारा संसार ए ज्ञान गंगा की लहर से वो तो ठारे ठामो ठाम. संत न होती संसार में जलजट सारा संसार. तो संत हृदय अति कोमल છે. અને સંત બોલે ક્રોધી હોય પણ એના પેટમાં કોઈ દિવસ પાપ ન હોય. યાદ રાખજો, કોઈ દિવસ પાપ નહીં આવે સંતના હૃદયમાં. ત્યારે સંત મૂળદાસ નું પણ એક બીજું પાત્ર છે. પાછું બંધ કરાવો, વાતો બંધ કરાવો. જ્યારે સંત મૂળદાસ એક વખતના સમય છે કે સંત મૂળદાસનો દેહાંત થઈ ગયો. સંત મૂળદાસનો દેહાંત થઈ ગયો. એક દીકરી આ બાજુ સંત મૂળદાસની પાલખી નીકળી શમશાન યાત્રા, અને આ બાજુ એક દીકરી આગળના જમાનામાં વેલડામાં બેસી અને સાસરે જાય છે. વેલડામાં બેસી સાસરે જાય છે. આ બાજુ પાલખીમાં સંત મૂળદાસ બાપુની સમાધિ દેવા લઈ જાય છે. આ બાજુ દીકરી પરણી અને વેલડું લઈ સાસરે જાય છે. તો દીકરી વેલડામાંથી બોલી કે મને તો આજે અપશકન થી કા હું મારા પીયુને મળવા જાઉં છું અને આજે મને આ શમશાન યાત્રા સામી મળી. હું આજે પહેલી વાર મારા પીયુને મળવા જાઉં છું અને મને શમશાન યાત્રા આડી આવી. દીકરી આમ બોલ્યા. સંત મૂળદાસ દુનિયામાંથી વયા ગયા હતા, હરી ગયા હતા. અને ત્યારે સંત મૂળદાસ પાલખીમાંથી ઊભા થઈને કે બેટા, તું આજે તારા પીયુને મળી આવ, હું કાલે મારા પીયુને મળવા જઈશ. જા, આજે તું તારા પીયુને મળી આવ, મારા પીયુને હું કાલે મળવા જઈશ. ઈ તાકાત હતી સંત મૂળદાસની. અને આપણો પ્રશ્ન બીજો લઈએ તો દેવતણખી બાપુ. ત્રીજો પ્રશ્ન કહીએ માં લોયાણ. એટલે આપણી સમાજમાં ભક્તિના ગુણો અને આપણી સમાજ એના લોહીની અંદર ભક્તિ છે ને છે. સાંભળી લેજો. હજી આ બધી વસ્તુ લોહીના ગુણ છે. ઈ સંત મૂળદાસ, ઈ દેવાયત પંડિતને જો આપણા દેવતણખી બાપુએ ચમત્કાર બતાવી દીધો તો એને ખબર પડી કે આ તો શું દેવાયત છે પંડિત ને 750 છેલ્લા હતા હો. અને ઈ દેવલદેર નાર પણિયા જતા દેવતણખી બાપુને ત્યાં એની દીકરીમાં લોયાણ થયા. ઓજતના કાંઠે આટકોટમાં એમનું મંદિર છે. અને તી પછી તમને કોઈને ખબર નથી. હવે હું તમને કહું, કચ્છમાં રાપર તાલુકો આવ્યો. કોઈ લગભગ આમાંથી જોયેલું નથી, મને ખબર છે. જોયેલું? જય હો. લાલપર તાલુકાની અંદર વાલબાઈમાં થઈ ગયા આપણામાં. ઈ વાલબાઈમાં એક સાધુ હતા, એમની સેવા કરતા. મારે લગ્ન નથી કરવા, સેવા કરતા. ત્યારે આ જગત આવું જ હતું ને અત્યારે આવું છે. પણ ત્યારે 25% હતું, અત્યારે 120% થઈ ગયું છે.
અત્યારે સાધુ સંતની વાતો કરે ઈ જમાનામાં કરતા પણ ખાલી 25%. અત્યારે 150% વાતો કરે. આ લુવારની દીકરી સેવા કરે બાપજીની, એની શિષ્ય હતી. એમાં એક બધા વાતો કરવા લઈ ગયા કે આ બાવા સૌ ભજન કરતા હશે, આ દીકરીને જુવાનને લઈને બેઠા ને આમ ને તેમ ને. ગુરુજીને ખબર પડી કે બેટા તમે આશ્રમમાં રહ્યો અને હું જાઉં. ગુરુજી આશ્રમ છોડી અને બીજે ગયા. ત્યારે કેવા લઈ ગયા વાલબાઈ માં કે ગુરુજી હું કેમ જીવન જીવીશ. ત્યારે એને એક તપેલી અને એક કમંડલ આપતા ગયા કે જાઓ બેટા આ લઈ લે, આના દ્વારા તમે ગમે ને ભોજન કરાવી શકશો ને જલપાન પણ કરાવી શકશો. એક તપેલી ને એક કમંડલ. ત્યારે ઘણા સમય થઈ ગયા. વાલબાઈ ને મારી જેમ પોતાના લોહીની કિંમત વિચારવા લાગ્યા કે ગમે તેમ તો મારી સમાજ છે ને. હવે ઈ જમાનામાં વાલબાઈ માએ 5000 લુવારીઓને આમંત્રણ આપ્યું મારા આશ્રમે ભોજન લેવા આવજો. વિચાર કરી લેજો. ઈ જમાનામાં જોઈ આવજો. આજે પણ વાલબાઈ માનું ભોયરું છે હો, દર્શન કરી આવજો. જાવ એટલે 5000 આજુબાજુના તમામ ગામોને ભેગા કરી 5000 માણસ આપણા લુહાર સમાજને કે મારે બધાને જમાડવા છે. બધાય ભેગા થયા. એમાં ભગવાને વાલબાઈ માની કસોટી કરી કે આપણી કરી કઈ નક્કી ન થયું. એમાં કેટલા સાધુઓ આવી ગયા અને નિયમ છે કે સાધુ આવી જાય એટલે સાધુને પેલા જમાડવા જ પડે. ગ્રસ્તી પછી જમે એટલે હાલે. તો સાધુને જમાડવા વાલબાઈ માર્યા. એમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું. ઈ કે આ બધા આપણા લોકો કેવા લાગ્યા આ આપણને ભૂખે મારી નાખશે. ઈ કે એક કામ કરો ને રહોડામાં જોવો ને જે હોય આપણે હાથે લઈને ખાઈ. કેટલાય રહોડામાં જોવા ગયા કે આપણે આપણી રીતે ખાઈ. તો એક તપેલી અને એક કમંડલ પડેલું હતું. ઈ કે પણ રહોડામાં કઈ તૈયારી જ નથી જમણવાની. ક્યાંય કઈ દેખાતું જ નથી. આપણને શું જમાડશે? વાલબાઈ માને કેવા ગયા બીજાના ચેલા કે વાલબાઈ માં હાલો ને હવે આ નાઈ તો રહેતી નથી હાથમાં. જલ્દી વાલબાઈ માં કે સાધુ સંતો જમી લે આવું છું, ચિંતા ન કરો. પણ આ હાથમાં રીએ કોઈ ભાગી ગયા ને કોઈ બાંધવા લાગ્યા ને કોઈ ઝઘડા કરવા લાગ્યા ને લડવા લાગ્યા ને તારામાં તેવડ નથી, તું અમને આવી રીતે બોલાવીને હેરાન કર્યા ને ફલાણું ઢીકડું પૂછડું કરવા લાગ્યા અને બધાય ભાગ્યા. ત્યારે વાલબાઈ માએ આ બધાને શ્રાપ આપ્યો કે જો એક માના 5 દીકરા હશે ને ઈ પણ ભેગા બેહીને કામ નહીં કરીએ કે મારી લુહાર જ્ઞાતિની અંદર જાઓ. આ વાલબાઈ માનો શ્રાપ આપણને છે. એટલે આપણામાં જે છે એનું કારણ આ છે. એ વાલબાઈ માનો શ્રાપ આપણને છે. હવે એ શ્રાપનું કોઈ નિવારણ કરવા વાળું વ્યક્તિ હજી લગી કોઈ આવ્યું નથી. તો એ શ્રાપનું નિવારણ થાય. ત્યારે ભગવાન એક મનથી ભજન કરો ને તો ભગવાન તમારી માથે પસંદ જરૂર થાય. તમારું મન એકવાર પરમાત્માના ચરણ બાજુ લઈ જાવ ને તો સત્સંગ કરો છો પણ કેવો કરો છો? હવે તમારે કાલનો દીક છે. આપણે કાલ તમે ઉપર વિયા જવાના છે. હવે કઈ ગરજ નથી. અમે કાલ બપોર જવાના. હવે તો કઈ જ દેવાય ને. હવે રખાય પણ હવે ઈ તો વ્યાધી નથી. મારા ભાઈઓ જોરદાર છે આજુબાજુ. કઈ વ્યાધી જેવું નથી. આ માયાની મને જરૂર નથી પડે. બાજુમાં બધા બહુ સારા છે. ભગવાનની દયા છે અમારી માથે. હવે કઈ વ્યાધી જેવું નથી. કાલનો દિવસ છે. આજનો દિવસ કાલનો. કાલ તો જવાનું. તો માતાઓ મેં તમને કહ્યું હતું કે સત્સંગ તમે કરો. ભલે 4 કીર્તન કરો અને કથામાં છો તમે તો કથાના કઈ નિયમ લીધા તમે? આજ 5 દિવસ ને 6થો દિવસ છે. મને પછી જાજુ તો યાદ ન રહીએ. કથામાં જઈ તો કઈક નિયમ લેવો પડે. લીધો કઈ નિયમ તમે 6 દીમાં? એકે નથી લીધો. એની હાવું ના સાંભળ્યો. કઈ નથી લીધું. કથામાં જાવ તો નિયમ લેવો પડે કે અમે આજથી રોજ એ આખા દિવસમાં 1 અધ્યાય ગીતાજીનો વાંચશું, 5 માળા કરશું, ચકલાને ચરણ નાખશું
અને નિયમ કરી નાખો દર અઠવાડિયે અમે ગાયોને ઘાસ નાખશું, કૂતરાને ખવડાવશું, આવું કઈક નિયમ તો લેવું પડે કે નહીં? તમે 5 માળા કરવાનો નિયમ લેશો, પણ માળા કેવી રીતે કરશો? નિયમ કેને કહેવાય તમને ખ્યાલ છે? કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમારા ઘરમાં કોકનો દેહાંત થઈ જાય, પણ એ નિયમ તમારે કરવું પડે. આને નિયમ કહેવાય. પણ તમે એમ કહો, આજ તો ઓલા વયા ગયા હતા ને ત્યાં ગઈ હતી, આજ નથી મારાથી, ઈ નો હાલે. ઈ નિયમ નો કહેવાય. નિયમ ભંગ નો થવો જોઈએ. ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, પરિસ્થિતિ તો જીવનમાં બધાને આવવાની જ હોય, પણ આપણું કાર્ય કરીને પછી આપણે જે કરવું એ કરી લેવાનું. તો નિયમ તો લેવા પડે. શું લેશો નિયમ? બોલો, તમારે શું લેવાય એમ છે? બોલો, રોજ ગીતાજીનો એક અધ્યાય કરશો. જય હો. એકે તો ઊંચી આંગળી કરી, 2 4 તો કરી. અને ઈ નો થાય તો 11 માળા કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય ની. કેટલી? 11 માળા ઓમ નમઃ. ભલે દિવસના ટાઈમ ન મળે તો રાતના પણ કરજો. અને બીજું કે અઠવાડિયે 15 દી બહાર નીકળો ને તો ભગવાને તમને કંઈક દીધું હોય ને તો થોડું ગાયને ઘાસ પણ નાખજો, અને કૂતરાને પણ બિસ્કિટ ખવડાવજો. આવું નિયમ લ્યો. નિયમ તમે કઈ લીધું 4 દીમાં? 4 માંથી એક તમે કઈ નથી, તમને લાગુ નથી પડતો આ ધર્મ કઈ? મારા દીકરા બોલો શું કેવું? એક જ લાગુ નથી પડતો. હા, એ કે માતાજી ગાયોને ઘાસ નાખો તો વાસડા ક્યાં જાય? એ કે વાસડાનું કઈક કરાવો પેલા. ગાયનું તો થયું, સમજ્યા? તો નિયમ લેવું જોઈએ. એક ગામડું ગામ હતું, એમાં આવી રીતે કથા બેઠી. એટલે કથાકાર બાપજી રોજ એમ કે કથામાં જાવ તો કઈક નિયમ લેવું પડે, કઈક પોતીમાં છોડવું પડે. બાપાને કે તમારે છે ને રોજ 5 માળા કરવાની. બાપા કે ભાઈ મારું કામ નહીં હો. કાં? ઈ કે અમે કોક દીક વાડીએ હોય, કોક દીક ખેત કરે હોય, કોક દીક ક્યાં હોય. ઈ વાત ખોટી. તો કે તમારે આ છે ને ગાયને રોટલી આપી પછી ઈ કે બાપા મારું કામ નહીં, હું તો કોક દીક ખેતરે જઉં, કોક દી વાડીએ હોય, કોક દીક ઘરે હોય, ઈ નહીં થાય. તો કે બીજું કઈક દિયો. ઈ કે તો માળા ફેરવશો? બોલે નહીં, ઈ નહીં. સાદું નિયમ આપો. ઈ કે તો તમે પૃથ્વી આ પૃથ્વી ઉપર કઈક છોડો કે હું આજથી આ નહીં ખાવ. બાપા કે રીંગણા આજથી નો ખાવતું, બસ પૂરું, જાઓ આજથી રીંગણા આરામ. બાપા કથા વિરામ થઈ ઘરે ગયા. માજી સુંદર મજાનું ભરેલા રીંગણાનું શાક બનાવ્યું. બાપાને દીધું પીરસી. બાપા કે મારે નથી ખાવું. અરે આવું સરસ શાક બનાવીને તમારે ખાવું નથી? કેટલી મહેનત મેં કરીને બનાવી. કીધું ને તને માર નથી ખાવું. એ ઓલી કે તમે રોજ તો ગરચો છો, આજે તમને શ્યાં વાંધો પડ્યો ગરચી લ્યો? એ કે ના, ડોહી ડોબે બાઈ જાય. બાપા રિહાણા જઈ અને ગામની બારોબાર શિવનું મંદિર ઓટલે જઈને હુઈ ગયા. બાપાને એક જ રટણ, નહીં ખાવ. ઓલા સપનામાં બોલવા લાગ્યા. ત્યારે એમાં જમાનામાં ચોરી કરીને 4 ચોર આવે અને શિવના મંદિરે બેહીને ઓટલે બેસી અને ભાગ પાડે. અને આ બાપો હું તો એમ કે હું નહીં ખાઉં. ઓલા ચોર સમજાવ ઊંધું, હું નહીં ખાઉં. એ કે આમ મારો દીકરો જાગે છે, સવારે જો રાજાને ફરિયાદ કરશે ને તો આપને ચારેયને રાજા ફાંસીએ લટકાડશે. એટલે ઓલા 4 લોકો બીકના માર્યા ધન મૂકી વયા ગયા. સવારમાં બાપા જઈ ગયા. એ કે આ શું ભાઈ? આ તો ઝવેરાતનો આખું પોટલું. બાપાએ સવારમાં 6 વાગ્યામાં પોટલું હાથમાં લઈને ડેલી ખકડાઈ. માજીએ ડેલી ખોલી. ક્યાં ગયા તા? આખી રાત મને નીંદર નથી આવી. આવું ન કરાય. બાપાએ દીધું પોટલું માજીના હાથમાં. કે કાં? ઈ કે હું કાલે કથામાં ગયો તો ને તો મેં રીંગણાની બાધા લઈ લીધી, તો રીંગણાનું શાક કર્યું. એટલે આપણે 2 બાયધા, હું રિહાઈને શિવના મંદિરે વયો ગયો. 4 ચોર આવ્યા હતા ને પોટલું મૂકીને વયા ગયા. એટલે મેં કાલે નિયમ લીધું. માજી કે આજ કથામાં જાશો, શું નિયમ લઈને આવશો? આજે કથામાં જાશો
તો શું નિયમ લઈને આવ? જો કઈ મળતું હોય તો રોજ નિયમ લેવાય. આવું રોજ મળતું હોય ને તો નિયમ લેવામાં વાંધો નથી, પણ કથામાં જાવ એટલે નિયમ કઈક લેવું પડે. મારી માતાઓ કાઈ નો દે તો કાઈ નહીં, નો કરો, પણ 5 માળા તો જરૂર કરજો. પણ માળા કરજો હો, બીજું ઊંધું ન સમજતા મારી વાતને. શું કરવાનું કીધું? ઈ કઈ માળા? નકર એક બાપા કથામાં ગયા અને કીધું બાપજી કે તમે નિયમ લ્યો 5 માળા કરો. બાપાએ નિયમ લીધું 5 માળા કરીશ રોજ. બીજે દી હવારે ગયા વાળીએ, ચકલાનો હતો અહીંયા કાગડાનો માર્યો, ને કાગડાનો હતો અહીંયા કોયલનો ઠપકાયો. રોજ 4-5 દી લગી માળા ફેરવા, ઝાડ ઉપર ચડી. કોયલનો હોય અહીંયા કાગડાનો ઠપકારે, કાગડાનો હોય અહીંયા ચકલાનો મારે. આવી રીતે 4-5 દી થયું. એમાં હાઈલું ગાડું, એમાં 5મે દી બાપા પડ્યા ઝાડ ઉપરથી હેઠા. કોઈ કથાકારને ફોન કર્યો, એ કે બાપજી ઓલા કથા તમારી માં નતા સાંભળતા? હા. ઈ પડી ગયા. કથાકાર બિચારા હારા કે હાલ આપણે બાપાની ખબર તો કાઢીએ. બાપા બહુ ભક્તિવાળા. ઈ કે કા બાપા હું થયું? આ તમે જોઈ ગયા તા માળા ફેરવાનું. માળા ફેરવા ગયો તો ને એમાં પડ્યો. ઈ કે તમે જોઈ ગયા તા મને કે 5 માળા ફેરવજો. આ હું ફેરવવા ચડ્યો. એ બાપા મેં ઈ માળા ફેરવવાનું નથી કીધું. મેં મારા પરમાત્માના સ્મરણ કરી નામ જાપની માળા મેં તમને કીધું તું. આ માળા નહીં. એમ તમારે પછી એવું ન થાય, ધ્યાન રાખજો મારી માતા. કહેવાનો મારો મતલબ ઈ છે. એટલે સમજજો, ડિસિઝન ન લેતા ડાયરેક્ટ. જ્યારે ભગવાન બાલ્ય અવસ્થામાં જ હતા, હજી ગોકુળમાંથી ગયા નથી, પણ સત્સંગ કંચન કાયા કોટડી સત્સંગથી રંગાય. રંગજો સાચા રંગથી તો ભૂસો ના ભૂસાય. સાચા સત્સંગથી રંગવી પડે. કપડા રંગવાથી કાઈ નહીં. ભેખ પહેર્યા પણ ભેદ ના જાણીએ તો ભેખમાં મોટી ભૂલ. કા કરો વાઈપા પાણી નકર કરી લ્યો આના મૂલ. साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा साधु हो तो साधु नहीं. માટે કહેવાનો મારો મતલબ કે તમારું આમ 7 દિવસમાં આમને આમ ન જાય, ઈ ધ્યાન રાખજો માથેથી. સાચા સત્સંગ મારે આજ મને લાલો દેખાય છે. હેલો.